الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار ونسترزق من طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita sambung dengan selawat bekal akhirat muka surat 45 selawat tibbiyah memohon sembuh dari penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Selawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Dan terakhir selawat hari Jumaat untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke surat 50. Allahumma ja'al fadaila salawatik wa nawamiya barakatik wa syara'if zakawatik wa ra'fataka wa rahmataka wa tahiyyatak ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin ورسول رب العالمين وقائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعط سيدنا محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم عظم برهانه
وثقل ميزانه وأبلج حجته وارفع في أعلى المقربين درجته اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاك ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung pengajian kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran. Tajuk mas kahwin. Muka surat 20, kisah ke-8, aku hanya memiliki kain sarung ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Surah An-Nisa ayat 4. Maksudnya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan, yakni isteri-isteri. Berikanlah apa? Berikanlah mas kahwin. Mahar. Dalam bahasa Arab panggil mahar. Dalam bahasa Arab juga sebut sadaq. Ini jamak dia saduqat. Mahar, sadaq. Jamak dia saduqat. Mahar jamak dia muhur. Melayu sebut mas kahwin, isi kahwin. Kena bagi. Sebagai pemberian yang wajib. Wajib diberi. Tapi tak wajib disebut dalam majlis akad. Sunat sebut. Yustahabu tasmiyatul mahri fi majlisil aqd. Sunat disebutkan kadar mahar dalam majlis akad. Kalau tak sebut pun sah akad nikah. Tapi wajib kahwin free tak ada lah. Kahwin kena bayar juga mahar. Kahwin tak bayar hantaran ada free. Tak payah bayar hantaran apa-apa. Mas kahwin kena juga. Saya kahwin dulu, mas kahwin RM500 dan sebentuk cincin. Cincin emas sebentuk. Mahar belanja, satu lagi belanja kan. Belanja la syai, tak ditetapkan. RM500 belanja tak ada. Cuma ayah saya kata adat orang bagi belanja, takkan kita tak bagi. Dalam borang pun kena isi, sekali tak penuh. Belanja berapa tak isi borang tu tak penuh, tak lengkap. Ayah saya kata rahimahullah, kita bagilah RM2,000. Murah tu. Waktu tu orang RM6,000, RM5,000. Waktu tu orang lain RM6,000, RM2,300. Saya kahwin RM2,300.
bertulis dalam borang tu 2,000, nak bagi lengkap borang, maka diberilah 2,000. Tapi saya dapat balik 2,000 tu, mak mertua saya bagi balik. Bila saya nak pergi mengaji Syria, dia bagi balik 2,000 tu. Jadi hanya mas kahwin sajalah RM500 dan sebentuk cincin 2,000 yang diserahkan. Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Ini barang kita kembali kepada kita. Mak mertua bagi balik. Dia pun tahu kita nak mengaji lagi apa semua. Macam tu. Jadi hanya RM500 dan sebentuk cincin. Wajib lah? Wajib. Mas kahwin wajib. Hantaran tak wajib. Dan mas kahwin ini, Nabi pesan jangan mahal-mahal. Hantaran tu Melayu je. Yang wajibnya mas kahwin. Mas kahwin tu pula Nabi irsyad, Nabi pesan, Nabi bimbing. La taghlu. Jangan kamu mahai-mahaikan anak kamu. Tak boleh, tak berkat. Tak berkat kalau kahwin, mas kahwin mahai. Begitu juga ditambah lagi dengan belanja dan sebagainya. Hantaran semua menyusahkan, itu tak berkat. Nabi kahwin pun mudah-mudah aja. Anak-anak Nabi pun kahwin murah-murah aja. Bukan nak jual anak. Orang panggil mahar mithil, yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Jangan mahal-mahal lah. Anak kita nak banding anak Nabi segak lagi. Anak kita nak banding dengan anak Nabi baik lagi. Keturunan kita nak banding keturunan Nabi lagi bagus. Keturunan bagus, muka segak, akhlak mulia. Jadi tak perlu dimahal-mahalkan. Standard lah, selaras je. Rupa-rupanya anak-anak Syekh Nikmat ni semua tetap 500 ya. Bukan murahan nak, tapi nak cari keberkatan. Nak cari keberkatan. Hantaran memang dia tak tetap, dia tak mau. Tak tetap tu mana tak mau. Tapi orang nak bagilah berapa pun. Begitu. Tapi payahlah kita nak cakap kepada orang ramai macam ni, benda macam ni. Inilah yang agama kita mempermudahkan. Tapi jangan free sampai tak bagi. Satu lagi, mas kahwin ni diserahkan kepada pengantin perempuan tu. Diserahkan kepada pengantin perempuan. Mak perempuan tu, mak mertua kita panggil. Mak mertua tak boleh ambil mas kahwin. Ayah perempuan tu, pak mertua tak boleh ambil. 100% mas kahwin tu kena serah kepada pengantin. Dia dapat. Macam saya, isteri saya 500 tu, cash dapat dekat dia. Ada zaman sekarang dia transfer, letak bukti slip tu kan. Yang penting bayaran mas kahwin mesti sampai kepada pengantin perempuan. Pahang mas kahwin RM22.50, murah sangat kot Bang Faidrus. Ditetapkan ke Pahang mas kahwin RM22.50 tu isteri Abang Faidrus ni kot orang Pahang. Tak payah murah sangat, tak payah mahal sangat. Ambil jalan tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya pertengahan. Sederhana. Yang dipanggil mahrul mithli. Mahar yang berpatutan. Yang standard. Yang bersesuaian dengan perempuan itu. Kalau murah sangat pun, pengantin tu dapat sikit sangat. Mahal sangat pun bukan kita nak jual dia. Kita letak patut padan. Macam tu. 500 je lah. Teringat ni kenangan 500. Makan apa kau kenuri? Makan bihun goreng. Belah perempuan makan bihun goreng. Mudah aja. Sampai pengantin pun tak ada nak makan. Habis. Lepas angkat nikah, lepas hasang, tangkap gambar apa semua. Keluar mai. Habis dah. Bihun goreng ya, mudah ya. Johor pun RM22.50. Dia tak boleh tetap pun, saya pun tak tahu maksud RM22.50 ni apa maksud dia. Menetapkan mahar tak boleh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bercadang nak tetapkan mahar minima dia takat ni, maksima dia takat ni, supaya orang jangan lebihkan daripada kadar tersebut dan jangan kurang. Yang kurang jangan lebih. Sayyidina Umar pernah isteri orang Selangor 300. Bagus. Tapi hantaran tu selalunya mahal-mahal tu. Baik.
Sayyidina Umar pernah nak tetapkan kadar mahar, jangan kurang, jangan lebih, macam tu maksud dia. Kemudian, kerana zaman Sayyidina Umar, orang dah mula letak mahar mahal-mahal. Maka Sayyidina Umar pun dalam satu pidato dia, khutbah mana ceramah, rapat umum. Dia bagi tahulah, aku tengok orang ni letak mah kahwin mahal-mahal. Hantaran tak ada, semua mah kahwin je. Maka Sayyidina Umar kata, aku nak guna kuasa khalifah, aku nak tetapkan mahar. Dia pun tetapkanlah. Minima banyak ni, maksima banyak ni, jangan lebih. Tiba-tiba bangun seorang tua perempuan tua ni kata, wahai Umar, tak boleh kamu tetapkan mas kahwin. Mas kahwin ni dia tak ada had. Boleh sebanyak-banyaknya dan tidak ada had pada sedikit, boleh sesedikit-sedikitnya. RM1 pun tak apa. Tak ada kadar minima. Yang penting sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. RM1 pun tak apa dan banyak berjuta-juta pun boleh. Cuma kamu hanya bimbing orang, cerita keberkatan, kalau mas kahwin murah tu berkat. Kamu nak tetapkan, saya tak setuju. Makcik ni bangun. Dan dia berhujah, dia kata, kalau kamu tetapkan, kamu telah pun mukhalafah dengan nas Quran. Kamu telah pun bercanggah dengan nas Quran. Berani makcik perempuan tua ni, Tok Nek ni berani, dia berdiri. Tengah Sayyidina Umar duduk khutbah, orang lain semua pakai dengar, duduk dengar. Dia bangkit berdiri, dia cakap, dia potong terus. Hujah dia kata dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, ataita ihdahunna qintaran. Perkataan qintar itu ialah satu peti mah. Kan Allah Ta'ala sebut, bila dah bayar mas kahwin, kalau kamu bayar qintaran, satu peti mah pun, fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan minta balik. Dah bagi dah mas kahwin, qintaran makna satu peti mah. Satu peti mah ni mahal lah. Banyak lah. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan kamu ambil balik. Kamu dah bagi mas kahwin, jangan ambil balik. Tak boleh, haram. Macam kita bagi sesuatu kepada orang, kita ambil balik, orang panggil buruk siku. Tak boleh. Fala ta'khudhu, jangan kamu ambil balik, minhu syai'a, sedikit pun jangan. Kamu dah bagi satu peti mah 2 juta, kamu nak minta balik 1 juta, tak boleh. Itu ayat melarang. Hak dalam kitab kita ni pula ayat membenarkan. Kalau isteri bermurah hati, fa in tibna lakum, tibna daripada taib. Jika isteri itu dengan suci hati, tanpa dipaksa, dia nak bagi balik mas kahwin kat suami dia, dia nak bagi. Hak tu tak apa. Ayat kita kata fakuluhu, maka kamu boleh makan, kamu boleh terima. Isteri nak bagi, kamu jangan minta. Fala ta'khudhu, jangan kamu minta sikit pun. Tapi kalau isteri nak bagi, ahlan wa sahlan, fakuluhu, kamu boleh terima. Mas kahwin 1,000, dia nak bagi 200, cabut now balik abang 200, boleh tak? Hak dalam kitab kita ayat 4 surah An-Nisa kata, tibna, dia bagi tu ikhlas, tanpa paksaan, suci hati, rela hati, dia nak bagi. Kita bagi kat dia mas kahwin, dia nak bagi kat kita balik an syai'in minhu, dia nak bagi sikit lah. Terima je lah, orang nak bagi, rezeki jangan ditolak. Gitu, gabungan ayat yang melarang. Kalau kita paksa dia nak minta balik, tak boleh. Ayat ni pula, kita tak paksa, kita bagi. Dia pula ikhlas hati nak bagi kat kita. Dia kata ni mas kahwin ni, cincin, contoh cincin kahwin. Bila kita tak ada duit, isteri kata, nah lah cincin ni, pi gadai. Atau dia kata, nah lah abang buat lagu mana pun ni cincin kahwin, abang ambil balik ke apakah. Dia nak bagi tanpa kita meminta-minta, memaksa-maksa. Fakuluhu hani'am mari'a. Kita baca ayat ni. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunalah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Mana Allah membenarkan kita menerima kembali mas kahwin kalau isteri nak bagi tibna, dengan suka hatinya, tanpa paksaan. Jadi mas kahwin ini jangan dimahal-mahalkan, tak berkat. Jangan disusah-susahkan, tak berkat.
Kita bukan jual anak. Kemudian mas kahwin jangan ibu perempuan ambil sebahagian. Jangan. Hak pengantin perempuan. Hak pengantin perempuan. Pak mertua tak boleh ambil, mak mertua tak boleh ambil. Kita bagi terus dapat kepada pengantin perempuan 100%. Kalau berlaku talaq perceraian. Kalau berlaku cerai, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bercerai sebelum bersetubuh. Dah kahwin dah, tak setubuh lagi, kahwin gantung ke, nak mengaji lagi ke, mereka tak setubuh lagi. Tiba-tiba berlaku pertengkaran dan cerai. Suami cerai isteri. Bahasa Arab sebut at-talaqu, cerai. Qabla, sebelum. Qabla apa? Qabla dukhul, sebelum bersetubuh. Status bercerai sebelum bersetubuh. Hak ni orang perempuan kena ingat. Isteri-isteri kena ingat. Bila dia punya perceraian tu sebelum bersetubuh. Bukan mati dah, cerai. Orang perempuan kena ingat apa? Mas kahwin yang dia dapat tu, dia wajib kembalikan setengah, separuh daripada mas kahwin tu kepada pihak suami. Wajib. Bab suami nak tak nak tu cerita lain. Dia kena bagi balik setengah. Kena tanya nak tak setengah. Dia nak bagi balik ni. Nak bagi balik. Kalau suami kata tak mau, ambil lah semua. Tak apalah, ambil lah. Tapi kena tanya dulu. Contoh mas kahwin 1,000 dia dapat. Kahwin dah. Tak bersetubuh lagi pun. Dia pun duduk jaga pasal mengaji ke apa. Takut dapat anak ke apa kan. Kahwin gantung. Sah kahwin gantung ni. Bukan gantung leyak, jerak leyak ni tak. Kahwin tetapi tidak bersetubuh. Boleh? Sah. Saya kahwin 2003. Lepas tu saya pergi Syria. 2005 baru saya balik pula. 2 tahun tu pengalaman kahwin gantung orang panggil. Saya duduk di Syria, isteri duduk di Malaysia. Baik. Kahwin gantung, dah akad nikah, berkahwin tapi tak bersetubuh lagi. Kalau berlaku perceraian, isteri dah dapat mah kahwin, dia wajib bagi kepada lelaki bekas suami dia setengah. Quran sebut wa in talaqtumun nisa, jika kamu cerai isteri, min qabli an tamassuhun, sebelum kamu sentuh mereka. Sentuh makna apa? Sebelum bersetubuh lah. Bahasa Quran bahasa lembut, bahasa halus. Sebelum kamu sentuh mereka, fanisfu ma faradtum, maka separuh daripada yang disebut dalam akad. Akad sebut 1,000, kamu pun dah bagi 1,000, perempuan bagi balik 500 nah. Wajib. Ataupun kamu sebut 1,000 dalam akad, kamu tak bagi lagi mas kahwin, kamu boleh potong transfer 500 saja. Sebut 1,000 tapi bayar setengah aja. Kalau bayar penuh, patah balik setengah tu. Faham tak? Begitu. Begitu. Saya pun tak tahu orang faham tak tajuk ni. Tak faham, mereka dah akad nikah, dah kahwin dah, lepas tu tak setubuh lagi, berlaku bercerai. Si suami dah bagi dah 400. Adakah isteri tu bagi balik 200 ke tak bagi balik? Wajib bagi balik. Tak mengaji, tak tahulah. Kursus nikah mungkin tak sebut benda-benda macam ni. Itu perceraian sebelum bersetubuh. Cerai lah, cerai. Kena bagi balik setengah tu. Kalau status cerai lah. Kalau status dia fasakh, baru kahwin, rupa-rupanya suami dapat tahu isteri ni gila. Baru kahwin, lepas tu dapat tahu isteri ni gila. Allah, dia terinaya lah suami ni, dia tak tahu. Bila dah kahwin dah baru tahu gila. Ataupun ada sopak, ni pun tak bagi tahu. Tak bagi tahu, sembunyikan aib. Tajuk dia sembunyikan aib. Lepas akad baru tahu ada aib. Aib tu cacat. Ada sopak. Allahu Akbar. Ada kusta berjangkit tu. Lari daripada orang kusta. Nanti takut dia berjangkit. Nabi kata seperti mana kamu lari dari singa. Lari dari orang yang menghadapi penyakit kusta. Firaraka minal asad. Asad. Fir minal majzum. Lari. Firaraka minal asad. Seperti mana kamu lari. Berjumpa singa, kena lari. Baru tahu, oh dia sopak. Oh baru tahu dia kusta. Oh baru tahu dia gila.
Ataupun dua lagi alat kelamin. Alat kelamin ni tak boleh, dia ada tulang ke, daging tersumbat ke, yang perlukan pembedahan. Maknanya terkatuk. Terkatuk ke tertutup? Tertutup. Bahasa utara terkatuk. Terkatuk dengan daging, terhalang dengan tulang, no entry. Penyakit alat kelamin no entry. Macam mana nak dapat zuriat? Macam mana nak setubuh? Maka kalau suami tak mau, dia tak tahu sebelum tu, dia tak tahu. Lepas kahwin baru tahu, gila, sopak, aku star, tak ada. Salah satu penyakit tu ada. Bukan ada semua lah. Dia panggil khamsatu uyub, 5 cacat. Sopak, kusta, gila. Dapat isteri-isteri gila. Ataupun rotak, ada apa ni, alat kelamin lah. Suami pun tak puas hati. Dia tak puas hati, boleh difasakh nikah, boleh diserah balik perempuan ni kepada keluarga dia. Aku tak mau, gila, aku tak mau. Macam tu. Hak tu bukan cerai. Hak tu tak jadi kahwin. Kahwin tak jadi. Dah angkat dah, lepas tu diisytihad tak jadi, fasakh. Hak tu suami berhak pungut 100% mas kahwin yang diberi. Mai balik. Mas kahwin 1,000, mai balik 1,000. Dia minta balik. Sebab kahwin tak jadi, orang panggil penipuan. Dan kadang-kadang kecacatan tu pada pihak suami. Isteri okey, isteri pula baru tahu, suami gila. Suami kusta, suami ada sopak, tak tahu buka-buka baju tu dia tampuk-tampuk kusta, sopak ke apa kan. Ataupun suami alat kelamin dia pula masalah, hati pucuk. Kahwin-kahwin baru tahu. Isteri pun tak reda, tak setuju dengan masalah macam ni. Ataupun Jup ni bukan mati pucuk. Tak ada langsung. Transgender. Dipotong tu. Dia pondan. Dia tak ada alat tu. Orang suruh kahwin. Dia tak ada. Alat mati pucuk ni bermasalah. Tu dipanggil anin. Jup ni dikerat. Buat pembedahan. Ni isteri kata law. Tak maaf cakap lah. Isteri tengok law. Serupa kita dua. Macam mana ni? Hak suami pun tak ada. Macam mana ni? Ya, tak setuju. Tak setuju dipanggil fasakh. Pihak isteri kena pulangkan seluruh mas kahwin kepada suami. Sebab itu bukan cerai. Kalau cerai sebelum bersetubuh, pulangkan setengah. Wajib kata wajib. Pulangkan setengah mas kahwin. Hak belanja kenduri itu, belanja hangus itu memang hangus lah. Jamu orang makan tu tak boleh dapat balik lah. Tak tahulah macam mana nak dapat balik tu. Nak claim balik, nak tuntut balik. Tapi mas kahwin, kalau cerai sebelum bersetubuh, bagi setengah pada suami. Kalau fasakh, kerana kes 5 kes ni, kes sopak, kusta, gila, ataupun penyakit tersumbat alat kelamin ni, ataupun belah suami pula mati pucuk, ataupun tak ada alat, itu kena kembalikan semua mas kahwin tersebut. Baik. Mas kahwin wajib. Hanya untuk Rasulullah sahaja hukum khas. Rasulullah boleh berkahwin percuma tanpa membayar mas kahwin. Boleh. Tapi Nabi tak amalkan. Walaupun boleh. Semua isteri-isteri Nabi, Nabi bayar mas kahwin. Walaupun khas untuk Nabi, boleh kahwin. Tak bayar mahar pun boleh kahwin. Sah. Tapi Nabi tetap membayar mas kahwin untuk menghargai, memuliakan orang-orang perempuan. Bayar mas kahwin. Mas kahwin ni tak mesti benda, material benda, duit benda. Dia boleh juga manfaat. Kemahiran. Suami kursuskan isteri. Gitu. Tapi ni dia status dia hutang lah. Akad nikah hutang, maksudnya suami akan memberi satu ilmu kepada isteri. Ilmu yang dicurahkan itu juga namanya mas kahwin. Contoh isteri tak erti baca Quran. Atau isteri ni erti baca Quran tapi tak fasih. Tajwid, fasahah. Suami ni guru Quran. Maka pak mentua boleh jadi wali. Aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku Fatimah binti Abu dengan mas kahwin perbetul bacaan Fatihahnya, makhraj tajwidnya. Itu mas kahwin. Si suami ni kata aku terima nikahnya Fatimah binti Abu bermas kahwinkan mentashih bacaan Fatihah. Hutang. Benda tu hutang lah. Benda tu tak berlaku lagi. Nanti dia ajak mana dia menunaikan
mas kahwin tersebut. Tapi isteri yang jenis tak baca Fatihah tak betul lah. Kalau isteri tu baca betul dah tak bermanfaat. Ajak tahsilul hasil. Bagi benda yang dah ada dah nak bagi apa lagi? Apa-apa kekurangan. Kursus masakan, kursus kek, ajak Quran, ajak menjahit. Ingat orang lelaki ni ada yang pandai menjahit. Orang lelaki ni ada chef, dia pandai masak. Yang bini ni tak erti masak. Boleh dikhususkan tapi kena sebut spesifik lah masakan apa, masak kek ke, masak apa ke, macam tu. Jadi mas kahwin tak mesti duit. Boleh diberi buku. Mas kahwin cincin, gelang boleh juga. Ataupun manfaat, benda tak nampak tapi bermanfaat. Ilmu yang dicurahkan. Suami ajak isteri. Ataupun kalau suami tak erti ajak, payah nak ajak isteri, dia carilah chef-chef lain, main ajak masakkan kek contohnya. Ajak buat kek, ajak menjahit. Kalau suami tu erti menjahit, dia ajak. Kalau tidak, dia berkesanggupan, dia kata sanggup mengajak tu, mana dia cari guru lain tolong ajak. Gitu. Ajak ni tak mesti ajak isteri, anak isteri. Contoh orang kahwin dengan janda. Orang kahwin dengan janda, anak janda ni tak erti Iqra', tak erti baca Quran, tak erti langsung buta huruf. Maka boleh perkahwinan tu bermaharkan sesuatu yang bermanfaat kepada janda, iaitu berkahwin dengan janda, maharnya ialah ajak anak janda tu. Janda ni okey dah, anak dia tu masalah. Jadi kita ajak anak dia, dia pun tumpang manfaat, dia pun lega, sejuk hati, dapat suami, dapat pak tiri lah yang boleh ajak anak tiri. Itu janji kita dalam akad. Aku terima nikahnya Fatimah binti Abu, bermaskawinkan, kursus Iqra' sehingga pandai lancar baca Quran kepada anak Fatimah binti Abu, anak tiri suami inilah. Itu pun boleh. Jadi manfaat tu bukan mesti dapat dekat pengantin, dapat dekat anak pengantin pun kira dapat kat dia jugalah. Ini yang panggil mahar dalam bentuk manfaat. Ajak Quran, ajak kursus apa-apa, ajak komputer ke, gitu. Jangan tak bagi apa-apa, tak boleh lah. Kisah di sebalik ayat ini daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan hibah diriku padamu." Wahabat nafsaha lin Nabi. Memang ada orang perempuan, dia berkenan kat Nabi, dia nak serah diri dia kat Nabi, nak jadi isteri Nabi. Maksudnya dia serah macam ni, "Wahai Rasulullah, kahwinlah dengan saya." Rasulullah tak bagi mahar, tak bagi apa, tak apa. Jadi suami saya. Itu panggil wahabat nafsaha lin Nabi. Khas untuk Nabi boleh. Perempuan mai, yalah siapa tak berkenan kat Nabi kan? Mai dia habaq kata cinta Nabi, nak serah diri kat Nabi. Jom kita kahwin dua wahai Rasulullah. Tak bayar mahar pun, tak apa, saya rela. Untuk Nabi boleh. Tapi bukan biasanya, perempuan-perempuan yang main offer macam tu, semuanya Nabi tolak. Kerana Nabi kahwin dengan isteri, semua dapat wahyu daripada Nabi. Banyak kali perempuan main semawa diri, saya ni rela jadi isteri Rasulullah. Tak bagi apa nafkah, tak bagi mahar, tak bagi pun tak apa. Saya rela lah. Memanglah dia rela, Rasulullah tak rela. Macam tu. Sebab Rasulullah kahwin semua dapat arahan Allah. Nak Rasulullah kahwin, semua dapat arahan. Allah suruh kahwin dengan perempuan ni, kahwin. Bukan perempuan ni kahwin. Bukan Nabi kahwin suka hati. Jadi orang berkenan kat Nabi ni ramai lah. Jumpa kot jalan. Wahai Rasulullah, saya teringin dekat Rasulullah. Teringin nak jadi bini Rasulullah. Nabi senyum je lah. Nabi tak ambil lah. Macam tu. Ini antara contoh perempuan ni dia sorahah, tu terang. Perempuan malu. Tapi dengan Rasulullah ni, dia peluahkan isi hati. Teringin nak jadi isteri Rasul. Tak semua lah, tak semua. Ada beberapa orang perempuan yang begitu. Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan hibah diriku padamu. Lalu Nabi memandangnya ke atas dan ke bawah. Nabi tengok atas bawah. Betul tak betul perempuan ni? Gila tak gila ni, main-main nak kahwin dengan Rasulullah. Rasulullah tengok. Yalah, kahwin kan sunat tengok. Tu Nabi tengok.
Dan Nabi kalau nak tolak hasrat orang, Nabi buat diam je. Nabi takkan kata tak mau. Wahai Rasulullah, saya nak kahwin dengan Rasulullah. Rasulullah tak kata, tak kelapak bahasa utara kasar. Tak kelapak Tak. Tak mau pun tak. Nabi kalau buat dono, buat sengap tu, maknanya Nabi tak bersetuju. Nabi payah nak tolak. Orang minta tolong, Nabi takkan kata la, tak boleh, tak ada masa. Nabi tidak akan keluar. La tu tak keluar, melainkan la ilaha illallah. Itu je la Nabi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Nabi pandang atas bawah. Setelah perempuan itu Nabi buat sengap. Setelah perempuan itu menyedari Nabi seolah-olah tidak memperkenankan permintaannya, dia terus duduk. Perempuan tu pun duduk tahun tu balik lah. Tak balik, duduk dekat dengan Nabi. Nabi pun nak cuba buat macam mana dia ni. Dia nak kahwin dengan Nabi. Nabi pula tak sampai hati nak tolak. Tapi Nabi tak mau. Perempuan tu pula duduk tahun tu. Lalu berdiri seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi dan bersuara. Ada seorang jejaka sahabat Nabi. Lelaki ni tengok Nabi tak mau, aku mau. Kalau Nabi tak mau, jahil, aku nak kahwin. Budak muda ni kata, wahai Rasulullah, andai kamu tidak berhajat kepadanya, kahwinkanlah dia denganku. Peluang rezeki, dia kata. Nabi pun cantik. Cara Nabi nak elak, dah perempuan ni teringin nak kahwin, laki ni pun teringin nak kahwin, cantik. Nabi kata, aku boleh persatukan hampa berdua. Lantas Nabi bertanya, adakah kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar? Ni macam baik Muslim lah. Nabi persatukan. Orang panggil baik Muslim. Seorang lelaki teringin nak kahwin, mai jumpa guru dia, ustaz dia. Ustaz, saya nak kahwin lah. Ustaz tolong cari perempuan mana-mana. Satu. Kemudian kita juga ada anak-anak murid perempuan. Abang dia ke, ayah dia ke, ustaz, anak kami ni perempuan ni duk ngaji dengan ustaz. Ustaz carilah laki-laki hak sesuai. Cantik. Nak jadi takdir Allah, student lelaki bagi tahu nak kahwin. Kita tanya ada calon kan? Tak ada calon. Ikut Abi lah. Dia panggil saya Abi. Ikut Abi lah. Abi tolong carilah. Dekat saya ni, saya dah kerja dah. Saya nak kahwin. InsyaAllah kita cari yang sesuai, insyaAllah. Tiba-tiba student belah perempuan pula nak kahwin juga. Serah dekat Abi tolong cari. Abi boleh tolong cari. Cara macam tu lah. Ni untuk student-student yang mengikuti kelas ni lah. Itu orang panggil baik Muslim. Perkahwinan dakwah. Kita cari hak salihah, saleh. Hak perangai ni pun hampir serupa. Kita pun tak tahulah, serah ke Allah. Macam tu. Mengatur. Kita membina rumah orang ni bagus ni. Ada manusia yang macam tu. Zaman Nabi banyak lah cerita kat Nabi nak kahwin. Nabi persatukan, dipanggil bait Muslim. Membina rumah tangga Islam. Jadi kalau ada anak-anak terona nak kahwin. Ada ibu-ibu ayah yang ada anak dara. Yalah payah nak cari suami yang bertanggungjawab. Susah. Kita kenal siapa anak murid kita. Jadi kita orang panggil baik Muslim boleh mempersatukan. Banyak jadi dalam sirah Nabi SAW, sahabat mai jumpa Nabi dan Nabi tolong atok. Memanglah ajal maut, nikah kahwin ni semuanya di sisi Allah, tapi benda boleh diusahakan. Boleh diusahakan supaya kahwin itu mendapat pasangan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki ni nak kahwin, perempuan ni nak kahwin, Nabi jadi orang tengah. Nabi tanya, hang adakah apa-apa nak bagi mahar? Kena bagi. Laki itu menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Miskin dia, tak ada apa. Tak ada apa, tapi nak kahwin. Tuan-tuan, orang kalau dia rajin, walaupun dia fakir, lepas kahwin kalau dia ni jenis kreatif, jenis bersungguh-sungguh mencari harta, Allah Ta'ala sebut, yughnihim min sa'ati, yughnihimullah min sa'ati. Jika mereka fakir miskin sebelum kahwin, fakir miskin, Allah akan kayakan mereka lepas kahwin.
susah. Tapi kalau orang tu rajin lah, kalau malas tak jadi. Kalau dia susah, dia akan kaya lepas kahwin, janji Allah. Jadi antara cara nak kaya ialah kahwin. InsyaAllah Allah akan murahkan rezeki lepas kahwin. Sebab dulu kita seorang, bila kahwin 2 orang, nanti dapat anak 3-4 orang. Rezeki Allah bagi. Rezeki Allah bagi. Wa in kanu fuqara yughnihimullah min sa'ati. Jika mereka susah, miskin, kahwin. Tapi orang kita dia fikir terkali, kalau duduk seorang pun susah, macam mana nak kahwin? Aku ni duit tak apa nak cukup. Kalau kahwin, macam mana nak jadi kaya kan? Tapi janji Allah. Tapi kita tengoklah orang tu memang rajin sungguh. Kalau mengaji, dia kahwin waktu mengaji, dia mengaji pun rajin sungguh-sungguh. Nanti dia akan kerja rajin sungguh-sungguh. Kalau malas jangan. Dia duduk seorang bujang pun malas. Duit tak ada, malas kerja. Lepas tu nak kahwin dengan tak ada kerja apa, kahwin dengan malas dia. Kita pun lepas anak dara kita dekat dia, pakai dia tak. Macam kemarin punya cerita, tak kerja, tak cari nafkah, bini pula kena kerja, kena cari nafkah. Kalau orang tu ada kerajinan, dia tak kerja lagi lah, pasal dia duduk sekolah lagi, duduk mengaji lagi, kahwin waktu mengaji, kahwin gantung. Kahwin gantung tak wajib membayar nafkah nah. Kahwin gantung bayar mahar je, lagi tak setubuh, nafkah mak ayah masing-masing tanggung. Pengantin lelaki dia tanggung sendiri, hak perempuan keluarga family dia tanggung sebab tak setubuh lagi, tak duduk sekali lagi. Rasulullah pun pernah kahwin gantung. Rasulullah kahwin dengan Sayyidatina Aisyah umur 7 tahun dan Rasulullah bersama setelah umur 9 tahun ke atas. Jadi kalau tak setubuh lagi tak wajib nafkah. Itu maksud kahwin dalam keadaan masih belajar, dalam keadaan susah, belum ada kerja tetap. Nanti tu lepas kahwin Allah buka pintu-pintu rezeki. Allah kata yughnihimullah. Yughni ni pada ghina. Allah akan kayakan. Berubah daripada fuqara, faqir kepada yughnihimullah min sa'atih. Allah ada rezeki yang luas. Sa'atihi. Keluasan rezeki Allah bagi. Betul ke tak betul? Betul. Kalau rajin. Saya kahwin muda. Umur 21. Masih belajar. Nak pi Syria. Tak pi lagi. Baru nak pi 7 hari sebelum pi. Belum ada pekerjaan. Motor tak ada. Kereta tak ada. Apa pun tak ada. Cuma saya adalah duit simpanan 500 itu saya bayar sendiri. Mas kahwin. Jadi betul ke tak betul Allah bagi kekayaan? Betul. Dulu kita susah. Tapi kita tak bersama lagi lah. Akad nikah saja. Pergi mengaji. Kemudian Allah ni pun tak ada motor juga. Saya kahwin waktu tu motor tak ada. Tak ada apa. Tak memiliki kenderaan. Motor tak ada. Sampai lah pun tak ada motor. Tapi terus beli kereta. Alhamdulillah. Janji Allah tu. Waktu akad susah. Lepas kahwin insya-Allah Allah beri kekayaan. Kena tengok-tengok orang juga no. Takut terinaya. Dia tak kerja apa. Mengaji pun bukan mengaji sungguh-sungguh. Kerja pun tak ada. Kita pun pegang dengan ayat ni bagi kahwin. Bagi anak kita kahwin dengan dia. Lain kali sampai anak 2-3 pun dia tak kerja juga. Tak cari kerja. Kita tak mau. Bukan Quran tipu. Manusia tu tidak bersungguh-sungguh. Kalau orang bersungguh-sungguh, kahwin waktu susah, lepas tu nanti Allah akan beri kekayaan. Min sa'atihi. Daripada limpah kurnia Allah. Kita nak tahu mana ayat ni. Memang betul. Allah tidak menipu. Perangai manusia yang menipu. Jadi kalau dia betul-betul berazam, kahwin, insya-Allah, usaha, kreatif, inovatif, sungguh-sungguh, insya-Allah boleh jamu isteri makan. InsyaAllah boleh jamu anak-anak makan. InsyaAllah. Kahwin itu salah satu sababun min asbabil ghina. Salah satu sebab kekayaan. Macam tu nak. Baik, kita sambung. Jadi dia ni tak ada apa-apa. Nak kahwin tak ada apa-apa. Saya tak ada apa Rasulullah mahar. Lalu Rasulullah menyuruh lelaki itu pulang untuk mencari apa-apa yang ada di rumahnya. Jika tidak ada, tanyalah pada adik keluarganya. Lelaki itu terus pulang. Kemudian beliau datang kembali menemui Rasulullah. Beliau berkata, tak ada apa-apa. Allah nak bagi mahar, tak ada apa. Rasulullah berkata kepadanya, pulanglah
dan berilah iltamis walau khatiman min hadid. Itu dalam hadis tu. Iltamis, pi cari juga apa-apa, bagi mas kahwin. Rasulullah berkata kepadanya, pulanglah dan berilah mahar sekalipun hanya sebentuk cincin besi. Bukan cincin mai, bukan cincin perak, cincin besi pun tak apa. Cincin besi ni, saya melawak dengan pelajar saya, cincin besi ni hak dekat paip mu, hak pemati paip mu, bagi ketat paip tu, itulah cincin besi hak berkarat tu. Jadi bagilah cincin apa-apa, cincin besi pun tak apa, Nabi kata. Lelaki itu pulang dan datang kembali menemui Nabi, lalu berkata, demi Allah, tiada sesuatu, wahai Rasul. Tak ada apa. Aku hanya memiliki kain sarung yang aku pakai ni. Pakai kain. Jika kain ini aku jadikan sebagai mahar, kain yang dia duduk pakai, kain pelikat tu. Kalau dia bagi kain ni dekat bini dia, dia nak pakai apa pula? Jika kain ini aku jadikan sebagai mahar, sudah pasti aku tidak memiliki apa-apa lagi. Lelaki itu duduk dalam tempoh yang agak lama. Dia pun duduk. Perempuan tadi pun duduk. Dia pun duduk. Macam mana ni? Tak ada apa nak bagi mahar. Lalu Nabi menjemputnya duduk di samping Nabi dan bersabda. Nabi tanya dia, adakah kamu menghafal Al-Quran? Pantas lelaki itu menjawab, ya. Lalu dia membilang surah-surah yang dihafalnya. Dia hafal dan fasih bacaan dia. Hak perempuan tu pula tak hafal, tak erti. Nabi bagi kahwin macam tu lah. Nabi bersabda, jika begitu, aku nikahkan kamu dengannya, bermaharkan surah-surah yang telah kamu hafal itu. Nabi boleh jadi wali tu. Kalau hukum biasa, perempuan tu kena bagi tahu ayah dia jadi wali kan. Ni tak, Nabi jadi wali. Bersaksikan beberapa orang para sahabat. Nabi boleh jadi wali walaupun perempuan tu bukan anak Nabi. Ini special lah, khususiat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tu nak kahwin, laki ni nak kahwin, Nabi jodoh, Nabi persatukan. Mahar dia ialah ajak Quran. Macam tu. Ajak Quran sampai boleh. Itu juga dikira sebagai mahar, sadaq ataupun dipanggil mas kahwin. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Boleh tengok kisah ni dalam kitab Bulughul Maram. Ada dalam bab nikah. Sampai dekat tu, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.